दास दी फतेह आप जी प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਕਥਾਕਾਰ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ श्री आनंदपुर साहिब जी की पवित्र पावन धरती ते श्री केसगढ़ साहिब वाले पवित्र स्थान ते कीती है। तो गुरु साहिब जी ने पंथ खालसे दे विच जाहो जलाल भरन वास्ते, वीर रस की शक्ति भरन वास्ते श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन बाणी का जो महान खजाना पंथ खालसे नूं बख्शिश किया है, उहदे बारे दास कुछ विचारां संगतां दे नाल सांझीआं करेगा। तो सब तो पहलां दास संगतां नूं इह बेनती करे कि जिमें आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की जो पवित्र पावन बाणी है, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जदों युद्ध के कमर कसे खोले सन, श्री दमदमा साहिब की पवित्र पावन धरती ते आण के सच्चे पातशाह महाराज जी ने युद्ध के कमर कसे खोले तो उत्थे ही भाई मनी सिंह साहिब जी नूं लिखारी ला के बाबा दीप सिंह जी जो कलम अते स्याही की सेवा करते रहे, उन्हां पासों 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां दे विच आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की सारी बाणी लिखाई है सतगुरु जी ने। लेकिन जो श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन गुरबाणी है, यह गुरबाणी ना तो सिर्फ किसी एक थां ते लिखी गई है, ना सिर्फ किसी एक समय ते लिखी गई है, ना सिर्फ किसी एक कारण करके लिखी गई है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच कई थां थां ते जिवें जिक्र किया है, दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, अवर बासना नाहि प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस पावन बाणी नूं रचन का जिहड़ा मुख मनसूबा मुख कारण दस्सिया है कि पंथ खालसे दे विच धर्म युद्ध का जो महान ज्ञान है वो गुरु साहिब जी अपने खालसे पंथ नूं देना चाहुंदे ने। सो जिवें श्री जाप साहिब जी की पवित्र पावन बाणी, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, चंडी चरित्र, 24 अवतारां की बाणी, ये सारी बाणी गुरु साहिब जी ने पौंटा साहिब जी की धरती ते रची हुई है। तो जिवें श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच चरित्रो पखियान नाम की जिहड़ी पोथी का जिक्र आउंदा है, वो पावन बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने श्री आनंदपुर साहिब जी की धरती ते रची हुई चरित्रो पखियान की पोथी। तो जिवें श्री जफरनामा जो औरंगजेब बादशाह नूं गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने जित की चिट्ठी करके लिखिया होया है, वो जफरनामा दीने कांगड़ दे धरती तो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी ने औरंगजेब बादशाह नूं लिखिया सी। औरंगजेब बादशाह वो जफरनामा पढ़ के ही बीमार पै गया तो बहुत भैड़ी मौत नूं प्राप्त होया सी। सो जिवें पंथ दे विच रौला चलिया है ब्रह्म कवच की पावन बाणी बारे आप सारियां संगतां नूं दास बेनती करेगा कि श्री दसम ग्रंथ साहिब जी की जिन्नी भी गुरबाणी है, भावें सारी बाणी गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की रची हुई है, लेकिन ये सारी बाणी नूं गुरु साहिब जी ने आप इकट्ठा जां एकत्र नहीं किया, क्योंकि जिमें इस नंदेड़ की धरती ते श्री हजूर साहिब जी की पावन धरती ते ईस्वी सन 1708 दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज सचखंड बयाना कर गए। जो ज्योति जोत समा गए, सच्चे पातशाह जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद गुरु साहिब जी के हजूरी निकटवर्ती सिख महान सिंह शहीद जिन्हां नूं श्रोमणी शहीद का खिताब प्राप्त है, भाई मनी सिंह साहिब जी जो माता सुंदर कौर जी के नाल दिल्ली दे विच ही रहिंदे सन। जदों भाई मनी सिंह साहिब जी नूं सोझी हुई कि सच्चे पातशाह महाराज तां हुण भाणा वरता गए हैं, ज्योति जोत समा गए ने, सो गुरु साहिब जी की पावन बाणी के खजाने नूं एकत्र किया जाए। उस वेले भाई मनी सिंह साहिब जी ने थां थां ते ਸਿੰਘਾਂ नूं संगतां नूं हुक्मनामे लिखे ते बेनती की कि आप सारिਆਂ दे कोल गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी का रचिया होया जो भी खजाना है, सो किरपा करके आण के सानूं भेटा किया जाए, दिता जाए। गुरु साहिब जी की सारी बाणी नूं एकत्र किया जा रहा है। उस वेले भाई मनी सिंह जी नूं जो भी गुरबाणी गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी की रची हुई पावन बाणी प्राप्त हुई, वो पावन बाणी भाई मनी सिंह जी ने तरतीबवार श्री दसम ग्रंथ साहिब जी दे विच सजाई है। वो सारे संसार दे विच प्रगट तौर पर जाहिर है, लेकिन कुछ बाणी वो भी सी जो भाई मनी सिंह जी के शहीदी तो बाद, जिवें भाई मनी सिंह जी की शहीदी 1734 दे विच मन्नी जाती है, कुछ बाणी 1734 तो बाद प्रगट हुई, लेकिन उस वेले जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ बाणी सी, उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने विचारिया कि भाई मनी सिंह जी जो गुरु महाराज जी के हजूरी के ਸਿੰਘ होए हैं, उन्हां दे समय बाणी प्रगट नहीं हो सकी तो ना ही ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ लिखी जा सकी है। इसलिए उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने विचारिया कि असीं ਇਹ जुरत नहीं कर सकते, इस बाणी नूं ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ असीं शामिल नहीं कर सकते।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਕੰਠ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਥਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਲ ਪੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਕਥਾਕਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਖੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਪੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯੁੱਧਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠ, ਦਿਓਰ, ਸੱਸ, ਨਨਦ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18 ਪੁਰਾਣ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤ ਸਿਆ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਈ ਹੈ,
ਸਤਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਪਤਸਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਪਤਸ਼ਤੀ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਭਰਾ, ਕਿਤੇ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਦੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਲ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ, ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਪਕੜ ਹਾਥ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਦਾਸ, ਕਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸੋ ਦਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ,
ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਰੇ ਗਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।